खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। उधर सुखबीर बादल ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। खेती कानूनों को लेकर उन्होंने मुख्य मंत्री के निशाने साधे और कहा कि कैप्टन खुद मंत्रियों के नाल गलबात क्यों नहीं करते। बीजेपी के साबका आगू आरपी मैनी अकाली दल के शामिल हो गए हैं। अमृतसर के सुखबीर बादल की मौजूदगी में मैनी पार्टी के शामिल हुए। खेती कानूनों के खिलाफ मैनी ने भाजपा तो अस्तीफा दिता। पंजाब च फिलहाल माल गड्डियां दे चलन की कोई संभावना नहीं। किसानों के अंदोलन नूं वेखदिआं भारतीय रेलवे ने 12 नवंबर तक सूबे दे विच माल गड्डियां ना चलाउण दा फैसला लिया। माल गड्डियां ना आउण कारण सूबे दे विच ब्लैकआउट का खदशा पैदा हो गया। कोले की घाट कारण सूबे के सारे थर्मल प्लांट बंद हो गए। बठिंडा च किसानों ने कहा कि उन्होंने माल गड्डियां चलाउण दे लई ट्रैक खाली कर दिते ने, पर वो यात्री गड्डियां नूं चलन नहीं देंगे। पठानकोट किसानों के धरने च पंजाबी कलाकार योगराज सिंह भी शामिल होए। उन्होंने कहा कि जे किसान धरने ते बैठे ने तां पंजाब दीआं सारियां सियासी पार्टियां नूं भी दिल्ली च धरने देने चाहिए ने। उधर मानसा च भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने बीजेपी आगू की रिहाइश के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरीकेड भी लगाए सन, पर किसानों ने बैरीकेड पार करके नारेबाजी की। नाभा के थर्मल प्लांट के बाहर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने कहा कि जो तक खेती कानून रद्द नहीं होंगे उस वेले तक उन्होंने धरना जारी रहेगा। सिरसा च खेती कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मेलन करवाया। सम्मेलन के विच हरियाणा कांग्रेस प्रधान कुमारी शैलजा सने कई आगू मौजूद रहे। माल गड्डियां बंद होने कारण बरनाला दे विच व्यापारी चिंतित ने। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने वालों बुक किया गया समान बाकी सूबों के विच फसिया होया है। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सैक्टर दे विच फौज ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता। इस कार्रवाई दे विच फौज के 4 जवान भी शहीद हो गए। पंजाब सरकार ने एनजीटी के सामने कहा कि सूबे दे विच पटाखियां ते रोक लगाउण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सूबे च प्रदूषण कंट्रोल दे विच है। उधर दिल्ली और चंडीगढ़ च पटाखियां ते रोक लगी हुई है, जबकि पटाखियां ते पाबंदी लगाउण तो बाद हुण हरियाणा ने दिवाली वाले दिन 2 घंटे पटाखे चलाउण की इजाजत दे दी है। खन्ना च पुलिस ने लकड़ी और कोले के एक गोदाम से छापा मार के छापेमारी दौरान बड़ी गिणती के पटाखे जब्त किए ने, जो बिना लाइसेंस तो उत्थे रखे गए सन। जो बाइडन अमेरिका के नवें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 78 साल के बाइडन 2 बार उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अमरीकी चोण दे विच भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उप राष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस की मां भारतीय सन, जदों कि उन्होंने पिता जमैका मूल के सी। जो बाइडन और कमला हैरिस 20 जनवरी को सौं चुकणगे। उधर अमृतसर के आर्टिस्ट जगजीत सिंह ने वखरे अंदाज दे विच जो बाइडन को बधाई दी। उन्होंने हुण तक 40 अमरीकी राष्ट्रपतियों की तस्वीर कैनवस से उतारी है। उधर समाणा दे विच भी बाइडन के अमरीकी राष्ट्रपति बनने ते लड्डू वंडे गए। समाणा दे विच कई लोगों के रिश्तेदार अमेरिका दे विच रहिंदे ने। गायिका अनमोल गगन मान नूं पंजाब आम आदमी पार्टी यूथ विंग का सह प्रधान बनाया गया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अनमोल गगन मान नूं बधाई दी। कुछ समय पहला ही अनमोल पार्टी दे विच शामिल हुए सन। बीजेपी आगू तरुण चुग ने कहा कि जे सीबीआई स्कॉलरशिप घपले की जांच करती है तो पंजाब बीजेपी इसका स्वागत करेगी। बीजेपी आगू ने सीएम तो कैबिनेट मंत्री धर्मसोत को बर्खास्त करने की मंग भी की।
ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪॉजिटिव ਆਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬੰਟੀ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਇਲਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਖੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੇਦੇਵਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜੈਨ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਉਧਰ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੱਟੇ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 53,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੱਜਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਖੀਮ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਖੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। 1890 ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਮੈਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਣੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
सिरसा च खेती कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मेलन करवाया। सम्मेलन के हरियाणा कांग्रेस प्रधान कुमारी शैलजा सने कई आगू मौजूद रहे। माल गड्डियां बंद होने कारण बरनाला दे विच व्यापारी चिंतित ने। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने वालों बुक किया गया समान बाकी सूबों के विच फसिया होया है। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सैक्टर दे विच फौज ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता। इस कार्रवाई दे विच फौज के 4 जवान भी शहीद हो गए। पंजाब सरकार ने एनजीटी के सामने कहा कि सूबे दे विच पटाखियां ते रोक लगाउण दी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सूबे च प्रदूषण कंट्रोल दे विच है। उधर दिल्ली और चंडीगढ़ च पटाखियां ते रोक लगी हुई है, जबकि पटाखियां ते पाबंदी लगाउण तो बाद हुण हरियाणा ने दिवाली वाले दिन 2 घंटे पटाखे चलाउण की इजाजत दे दी है। खन्ना च पुलिस ने लकड़ी और कोले के एक गोदाम से छापा मार के छापेमारी दौरान वड्डी गिणती के पटाखे जब्त किए ने जो बिना लाइसेंस तो उत्थे रखे गए सन। जो बाइडन अमेरिका के नवे राष्ट्रपति होंगे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 78 साल के बाइडन 2 बार उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अमरीकी चोण दे विच भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उप राष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस की मां भारतीय सन जदों कि उन्होंने पिता जमैका मूल दे सी। जो बाइडन और कमला हैरिस 20 जनवरी को सौं चुकणगे। उधर अमृतसर के आर्टिस्ट जगजीत सिंह ने वखरे अंदाज दे विच जो बाइडन को बधाई दी। उन्होंने हुण तक 40 अमरीकी राष्ट्रपतियों की तस्वीर कैनवस से उतारी है। उधर समाणा दे विच भी बाइडन के अमरीकी राष्ट्रपति बनने ते लड्डू वंडे गए। समाणा दे विच कई लोगों के रिश्तेदार अमेरिका दे विच रहिंदे ने। गायिका अनमोल गगन मान नूं पंजाब आम आदमी पार्टी यूथ विंग का सह प्रधान बनाया गया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अनमोल गगन मान नूं बधाई दी। कुछ समय पहला ही अनमोल पार्टी दे विच शामिल होए सन।